ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات کے مابین انسان کو سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب سے بہتر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کو بھی بیان فرمایا اور اس کے بندوں کے کیا حقوق ہیں ان کو بھی کھول کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پہلی جو آیت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 ہے اور دوسری جو آیت ہے وہ سورۃ النساء آیت نمبر 36 ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے اپنے حقوق کو بیان کرنے کے اپنے بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر رشتہ داروں کا کیا حق ہے، جو مسکین ہے اس کا کیا حق ہے، کوئی مسافر ہے اس کا کیا حق ہے، ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ رہتے ہیں ان کا کیا حق ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے اگل بگل رہتے ہیں ان کا کیا حق ہے، جو اجنبی ہیں پڑوسی ہیں ان کا کیا حق ہے، معاشرے کے یتیم مسکین ہیں ان کا کیا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں کے اندر بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی مدد سے توفیق سے ہم بندوں کے حقوق کے تعلق سے بات کریں گے۔ قبل اس سے کہ ہم اس موضوع کی طرف توجہ دیں یا آگے بڑھیں، یہ اپنے ذہن میں بیٹھاتے چلے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہے۔ حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو مثالوں سے یوں سمجھیں۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا پابند بنایا، تو یہ نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں، یہ حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم حج بیت اللہ کر سکتے ہیں تو ہم ادا کریں، یہ حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے۔ تو یہ رہا حقوق اللہ، اللہ کا حق اور اللہ کا ادھیکار۔ حقوق العباد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جن ماں باپ نے ہمیں جنم دیا ہے، وہ بوڑھے ماں باپ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، یہ حقوق العباد بندوں کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمہارے اگل بگل تمہارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، وہ تمہارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہ حقوق العباد بندوں کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمہارے بہت سارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں بہت سارے رشتہ دار ہیں، تو ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ حقوق العباد بندوں کا حق ہے۔ تو حقوق اللہ جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، استطاعت دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو حج بیت اللہ کا ادا کرنا ہے۔ اور حقوق العباد یہ ہے کہ یہی ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو بھی اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میرے بھائیوں، چلتے چلتے ایک نقطہ اپنے ذہن میں یہ رکھتے چلے کہ حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق اور حقوق العباد یعنی بندوں کا حق، ان دونوں حقوق میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ وہ حقوق العباد ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو حق ہے، نماز ادا کرنا ہے، کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، روزہ رکھنا ہے، رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، مالو دولت سے نوازا ہے، حج کو جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟
अपने मामले में, अपने हुकूक में अगर कोताही होती है बंदे से, अगर सुस्ती होती है बंदे से, अल्लाह ताला कहता है मैं नजरअंदाज करूंगा, मैं बख्श दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन जहां मामला बंदों के हुकूक आया, हुकूकुल इबाद का आया, उसके अंदर कोताही हुई, उसके अंदर लापरवाही हुई, उसके अंदर ज्यादती हुई, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुझसे कोई खैर उम्मीद नहीं रखना। बंदे माफ करेंगे तब मेरे यहाँ माफी है, बंदे नहीं माफ करेंगे मेरे यहाँ माफी नहीं है। तो नतीजे के एतबार से, अंजाम के एतबार से हुकूकुल्लाह के मुकाबले में हुकूकुल इबाद ये बड़ा संगीन है। मेरे भाइयों, इस मौजू को सुनने का मकसद ये है कि आज हम जहां भी रहते बसते हैं, हमारा कोई चौल में घर हो या किसी बिल्डिंग में हमारा फ्लैट हो या हम किसी भी खिते में रहते हो, आज एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा सूरत हाल है कि लोग एक दूसरे से उनके हुकूक में ज्यादती कर रहे हैं या जो हुकूक है उसे अदा नहीं कर रहे हैं, और हुकूक अदा न करने की वजह से तरह तरह के इख्तिलाफात जन्म ले रहे हैं, तरह तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं, और इसी तरीके से हर एक के दरमियान रस्साकसी है, नाचाकी है, कोई किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। ये क्या है? बंदों के हुकूक अदा न करने की वजह से है। मेरे भाइयों, अगर हम हुकूक की बात करें, हुकूकुल्लाह को छोड़ करके हुकूकुल इबाद की बात करें, तो इस जुमरे में बहुत सारे हुकूक आते हैं। हमारे माँ बाप हैं तो वालिदैन के हुकूक, हमारे भाई बहन हैं तो भाई बहन के हुकूक, रिश्तेदार हैं रिश्तेदार के हुकूक, कोई पड़ोसी है पड़ोसी के हुकूक, और इसी तरीके से मातहत लोग हैं उनके हुकूक, और इसी तरीके से बहुत सारे हुकूक हैं। लेकिन तमाम हुकूक में सबसे अहम तरीन बात यह है कि जितने भी हुकूक हमारे दरमियान हैं, इन तमाम हुकूक का ताल्लुक तीन चीजों से है। वो तीन चीजें क्या है? पहली जो चीज है, अल्लाह के बंदों की जान, ये पहली जो चीज है। दूसरी चीज क्या है? अल्लाह के बंदों का जो माल है वो माल, और तीसरी चीज है अल्लाह के बंदों की इज्जत। बंदों की जान, बंदों के माल और बंदों की इज्जत, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे ये जो हुकूक है ताल्लुक रखते हैं। हम मिसाल के तौर पे देखिए, अगर हमें कोई ऐसा बंदा है जो अपने घर में, अपने खानदान में, अपने मुआशरे में, अपने तौर में किसी पे जुल्म करता है, तो उस जुल्म की जो शक्लें हैं, या तो वो किसी पर जुल्म करता है उसको जानी नुकसान पहुंचा करके, या उसको कत्ल करके, या उसकी जान लेकर के, ये जानी नुकसान है। और दूसरी चीज है, जो जुल्म करने वाला होता है या तो किसी का माल हड़प कर लेता है, कोई पैसा ले लिया उधार नहीं देता है, नहीं दूंगा क्या करते। इसी तरीके से इंसान अगर जुल्म करता है, भरी मजलिस में किसी की इज्जत को तार तार करता है, भरी मजलिस में उसे बेइज्जत कर देता है। तो हुकूक के मामले में जो नाइंसाफी होती है, जो जुल्म होता है, उसका ताल्लुक इन्हीं तीनों चीजों से है। बंदों की जान से है, बंदों के माल से है, और बंदों की इज्जत से है। यकीन जानिए, कोई भी मुआशरा हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी खित्ता हो, अगर उस मुआशरे के बंदे या उस मुआशरे के रहने वाले लोग, उनकी जान महफूज है, उनका माल महफूज है और उनकी इज्जतें महफूज है, यकीन जानिए वहां के लोग खुशहाल रहेंगे, और वो इलाका जो होगा, जो खित्ता होगा, वहां के लोग खुर्रम रहेंगे। उनकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बेचैनी, कोई तकलीफें नहीं आएंगी। लेकिन रोना इस बात का है कि हम मुसलमान जहां कहीं भी रहते हैं, हम अपने घर की मिसाल लें, अपने खानदान की मिसाल लें, या हम जहां कहीं रहते हैं उसकी मिसाल लें, लोग एक दूसरे पे जुल्म करते नजर आते हैं। कोई किसी को मर्डर कर देता है, कोई किसी को जानी नुकसान पहुंचाता है, कोई किसी का माल ले लिया, ऐंठ लिया है, देने का नाम नहीं लेता है, और कोई किसी की इज्जत पे हमला करता है। ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने है। मेरे भाइयों, ये ऐसी तीन चीजें हैं जिनके हवाले से प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि सहीह बुखारी की रिवायत है, अल्लाह याद रखना इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अअरादकुम हरामुन अलैकुम। लोगों याद रखना, खबरदार, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें वैसे ही हराम है का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा, जैसे ये यौमुन नहर का दिन है।
फी बलदिकुम हाज़ा, ये मक्का शहर है, इस मक्के शहर की जैसे तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पे हराम है। फी शहरिकुम हाज़ा, ये जो महीना है ज़िलहिज्जा का महीना है, जैसे ये हुर्मत वाला है वैसे ही आपस में तुम्हारी जान, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पे हराम है। हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को, सहाबा को ये नसीहत कर रहे हैं, ये सबक दे रहे हैं। जरा गौर करें, क्या हमारी जिंदगी में ऐसा होता है हम किसी की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी के माल के साथ गसब करते हैं, या किसी की इज्जत के साथ उसकी इज्जत को तार तार करते हैं? ये सारा का सारा हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हम तो यही समझते हैं हम नमाजी हैं, हम दीनदार हैं, हम अल्लाह के घर को आते हैं, हम इबादत करते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद इंसान किसी की इज्जत के साथ खेल रहा होता है, इंसान किसी के माल को हड़प कर रहा होता है, इंसान किसी की जायदाद को गसब कर रहा होता है। उसकी जिंदगी में ये अत्याचार है, वो लोगों पे नाइंसाफी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और खुद कहे कि मैं नेक हूँ, मैं इबादत गुजार हूँ, मैं वो अल्लाह वाला हूँ, लेकिन ये खुशकामी क्या है? ये गलत है। मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी में अगर ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो हमें गौर करना चाहिए। अगर हमने जुल्म किया है तो हम फौरन माफी तलाफी करें। इस हवाले से आइए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर अपने सहाबा से मुखातब होकर कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ये बतलाओ क्या मैंने अल्लाह के पैगाम को तुम्हारे तक पहुंचा दिया या नहीं? क्या तुम इस बात की गवाही देते हो? तो सहाबा ने एक जबान कहा, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने रब के पैगाम को हम तक पहुंचा दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ये तेरे बंदे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मैं नबी, मैं रसूल, मैंने तेरे पैगाम को तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। ऐसे जम्मे गफीर में सहाबा की तादाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं कि देखो, अगर मेरे जानिब से, मेरे हाथ से, मेरे पांव से, मेरी जबान से किसी के ऊपर ज्यादती हुई है, ये नबी, ये रसूल तुम्हारे सामने अपने आप को पेश करता है, वो बदला ले सकता है। मेरे भाइयों, हम जहां कहीं रहते हैं, अगर हमारे से जुल्म होता है, हमारे ज्यादती होती है, हम किसी को बुरा भला कह देते हैं, हम किसी को यूं ही हाथ उठा देते हैं या कोई और जुल्म करते हैं, और हम ये सोचते हैं अगर माफी तलाफी की नौबत आती है, हम साइड में जाएं, तन्हाई में जाएं, सामने वाले से माफी तलाफी कर ले, काम बन जाएगा, मामला निपट जाएगा। लेकिन मिसाल देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होकर के, रसूल होकर के सहाबा के बीच में हज्जतुल विदा के मौके पर कहते हैं कि मैं नबी, मैं रसूल तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। अगर मेरी आंख से, मेरी जबान से, मेरे हाथ से, मेरे पांव से अगर किसी पे ज्यादती हुई है, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, बदला ले सकता है। एक साहबी रसूल खड़े होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे मारा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें कब मारा है। तो सहाबी रसूल ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, मुझे बदला चाहिए, मैं बदला लेना चाहता हूँ। दीगर सहाबा ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम नबी से, रसूल से बदला लोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे बदला चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी चादर उतरवाई थी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी चादर उठाएं और मैं इस सूरत में बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश किया। सहाबी रसूल बजाय बदला लेने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के चिमट गए और फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना ये थी कि आपके पीठ पे जो मुहरे नबूवत है मैं उसको बोसा दूं। मेरी मोहब्बत, मेरी अकीदत आपसे है, मेरी चाहत थी। और जहां तक मारने की बात है, तो गज़वे उहुद के मौके पर आप नमाज अदा कर रहे थे, सब बंदी करा रहे थे, तो छड़ी से मेरे पेट में कटोके लगाए थे, मैंने उसी को बहाना बनाया कि मुझे बदला चाहिए। अल्लाह का नबी, मुझे आपसे मोहब्बत है। तो बताना ये मकसद है
کہ نبی نے اپنی زبان سے کہا اگر میری طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے, چاہے زبانی طور پہ, چاہے ہاتھ سے, چاہے پاؤں سے, بدلہ دے سکتے ہو. آج ہوتا کیا ہے, ہم کسی کو جان سے مار دیتے ہیں, کسی کا لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کروڑ ہڑپ لیتے ہیں, غصب کر لیتے ہیں, یا کوئی فلیٹ ہے, کوئی گھر ہے, کوئی مکان ہے, کوئی زمین ہے, کوئی جائیداد ہے, غلط ڈاکومنٹس بنا کر کے اس پہ اپنا قبضہ جما لیتے ہیں. یا اسی طریقے سے ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں, ہم اسے لوگوں کے بیچ میں بے عزت کر دیتے ہیں, لیکن پھر بھی احساس نہیں ہوتا, لاؤ معافی تلافی کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں, ظلم کے ناحیے سے ہم دیکھیں کہ بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں, کوئی کسی کی زمین ہڑپ لیا ہے, گاؤں محلے کی بات کریں, کوئی کسی کھیتی ہے, کوئی کسی کی زمین تھوڑا غصب کر لیتا ہے, اپنے میں ملا لیتا ہے, تو مکان کے تعلق سے, فلیٹ کے تعلق سے, زمین کے تعلق سے بہت سارے مسائل یا اسی طریقے سے بہت سارے کیسز ہمارے بیچ پیدا ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے, دنیا میں ہم معمولی چیزیں لے لیتے ہیں, غصب کر لیتے ہیں, ہمیں دنیا میں مل جاتا ہے, یقین جانیے اللہ کے ہاں لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے. اس حوالے سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ, یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی کہ آپ جنتی ہیں, آپ جنت میں داخل ہوں گے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معاملہ ہے, عروہ نامی ایک عورت نے کیس فائل کیا کہ مجھے انصاف چاہیے, یہ سعید بن زید جو ہے انہوں نے میری زمین غصب کر لی ہے, یا فلاں زمین ہے اسے ہڑپ کر لیا ہے, مجھے میری زمین چاہیے. مروان بن حکم وقت کا خلیفہ بولا بھیجا کہ سعید بن زید ذرا بتلائیں کہ معاملہ کیا ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو زمین کا معاملہ یہ عورت اٹھا رہی ہے وہ زمین میری ہے, اس کی نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں صحابی ہوں, میں نبی کے احادیث مطابق یا ان کے اس وقت مطابق زندگی گزارنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے کان سے ٹکرائی ہے اور وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. کہتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما, کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین بہت بڑی لمبی چوڑی نہیں صرف ایک بالش لے لے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنه يطوقه من 70 ارض خریفا من 70 ارضین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا, 7 زمینوں کا ہار پہنایا جائے گا. کہ ایک ایسا بندہ جو کسی کی زمین صرف ایک بالش لیتا ہے, ایک بچہ لیتا ہے, اور لینے کی صورت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا اور اسے یہ سزا ملے گی, دنیا کے اندر جو بھی ہڑپا ہوگا, جو بھی غصب کیا ہوگا اسے چھین لیا جائے گا. تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ایسا کچھ ظلم کرتے ہیں تو ہمیں بچنا چاہیے. سعید بن زید کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, اور بھلا میں حدیث کو جان کر کے حدیث سے عمل کر کے کیسے ظلم کر سکتا ہوں. چنانچہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زمین ان کے حوالے کی جاتی ہے, اور اس موقع پہ سعید بن زید نے اس عورت کو بددعا دی کہ اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا, میں اسے بددعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھا کر دے. عروہ نامی عورت جسے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بددعا ملتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا کو قبول کیا. چنانچہ وہ عورت ایک دن ایسا آیا, اندھی ہو گئی, اندھا ہونے کی وجہ سے ٹھوکریں کھا کھا کے گرتی اور بار بار اس زبان سے یہی جملہ نکلتا کہ سعید بن زید کی بددعا مجھے لگ گئی, سعید کی مجھے بددعا لگ گئی. اور سعید بن زید کی یہ بددعا اس زمانے میں اتنی عام ہوئی کہ اگر کوئی ظلم کرتا مظلوم کی زبان پہ یہ جملہ آتا تھا کہ اے اللہ ظلم کرنے والے کو ویسے ہی بددعا لگے جیسے سعید بن زید کی بددعا عروہ نامی عورت کو لگا تھا. میرے بھائیوں, ہم ظلم کرتے ہیں, الگ الگ ناحیے سے کرتے ہیں,
हमें जुल्म करने से बचना चाहिए और जो भी हुकूक हमारे दरमियान है हमें उसे अदा करना चाहिए। इसी तरीके से सारे की मिसाल हम एक मिसाल ये और लेते हैं, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है और अशरे मुबशरा में से ये भी है, 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं। ये कूफा के गवर्नर थे। कूफा में एक बंदा है उसामा नामी, उसने खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास शिकायत की कि ये जो गवर्नर है इनके यहाँ बड़ी खामियां हैं, ये सही तौर पे नमाज नहीं पढ़ाते, ये लोगों में माल को सही तौर पे तकसीम नहीं करते और लोगों में इंसाफ नहीं करते, तो नमाज भी सही नहीं है, माल भी सही तकसीम नहीं करते और इंसाफ भी ठीक ठाक नहीं करते हैं। ये शिकायत उसामा ने अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के यहाँ की या भेजी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने कारिंदों को कूफा रवाना करते हैं और पता लगवाते हैं कि मामला क्या है। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बंदे आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। उनसे पूछने के साथ साथ वहां के जितने लोग थे वहां के मकामी लोगों से दरियाफ्त करते हैं कि साद बिन अबी वक्कास के सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। जितने लोग थे सब ने ही कहा कि ये बड़े भले इंसान हैं, इनके अंदर कोई कमी नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई नक्स नहीं, नमाजें बिल्कुल दुरुस्त पढ़ाते हैं, इनका जो तक़सीम करने का अंदाज है या जो माल तक़सीम करते हैं ये बिल्कुल बराबर करते हैं, जो भी फैसला होता है वो अदल और इंसाफ के साथ होता है। और ऐसी सूरत में साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहते हैं कि मैं वो सहाबी हूँ जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा इमामत में मुक्तदी बन करके नमाज पढ़ी है। मैंने अपने नबी से नमाज को सीखा है, वैसे ही नमाज पढ़ाता हूँ जैसे नबी ने हमें पढ़ाया है, मैं वैसे ही नमाज पढ़ाता हूँ। और जो माल का तकसीम करना है मैं बिल्कुल बराबर माल को तकसीम करता हूँ। और कोई मसला आता है, कोई केस मेरे आता है, मैं अदल और इंसाफ के साथ फैसला करता हूँ। उस मौके पे साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उस उसामा को बदुआ देते हैं कि ऐ अल्लाह इस उसामा को लंबी उम्र दे, इसे जलील कर दे और इसे फितने में मुब्तला कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बदुआ को कबूल किया। उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी लंबी उम्र दी। वो अंदर जो बंदा था, लंबी उम्र मिलने के साथ साथ वो फितने में भी मुब्तला हुआ। वो चौराहे पे बैठ करके औरतों को कंकरियां मारता, लोग उसे बुरा भला बोलते और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसकी जिंदगी में जलील कर दिया। तो इन दोनों वाक़यात को बताने का मकसद ये है, दुनिया में हम जी रहे हैं, हमारी जिंदगी कट रही है, अगर हम जुल्म करेंगे किसी की जान के साथ, किसी के माल के साथ और इसी तरीके से किसी की इज्जत के साथ, अल्लाह बख्शने वाला नहीं है। सही बुखारी की रिवायत है कि 2 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा देने में अल्लाह तबारक व तआला ताखीर नहीं करता। पहला क्या है? अल बग़्यु, कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करे। हम मुसलमान हैं, हम अपने मुसलमान भाई पे जुल्म करते हैं, उसे अपनी जबान से, अपने हाथ से उसे सताते हैं, बुरा भला बोलते हैं, मारते पीटते हैं, उसका हक गसब करते हैं, तो एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह की सजा आखिरत से पहले दुनिया में दे देता है। और दूसरा जो गुनाह है, अपने माँ बाप को के साथ बुरा सलूक करना। कितने ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप के साथ नारवा सलूक करते हैं, उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। आखिरी घड़ी आ गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और दवाइयों पे इलाज से उनकी जिंदगी कट रही है। माँ बाप बूढ़े हैं, उनको दवाओं की जरूरत है, बेटे की तौफीक नहीं होती है। लाओ माँ को, बाप को, जिसको भी दवा की हाजत है या जो भी चीज की हाजत है, बेटा ला के नहीं देता। ये एक ऐसा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बच्चों को या ऐसी औलाद को दुनिया के अंदर पकड़ने वाला है। कोई भी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप को सताता है, उन पर जुल्म करता है, उनके हुकूक अदा नहीं करता है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी बंदा दुनिया के अंदर तड़प के जाएगा। दुनिया के बाद आखिरत में जो सजा होगी वो अपनी जगह है, अल्लाह दुनिया में जरूर भी जरूर सजा देगा। मेरे भाइयों,
हम अपने बीच रहते हुए एक दूसरे पे जुल्म करते हैं। इस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन कान लहु मज़लमतुन, कि एक ऐसा बंदा जिसका जुल्म उसके भाई पे है, मन कान लहु मज़लमतुन यक़ीही मिन इर्दिही औ सय्यिन, अगर कोई ऐसा बंदा है किसी दूसरे बंदे पर जुल्म कर दिया है या किसी और तरीके से जुल्म किया है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा फलयतहल्ललहु मिनहुल यौम, तो ऐसे बंदे को चाहिए आज के दिन, आज के डेट में जाए और उससे माफी करे, उससे माफी मांगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि इंसान अभी सांसें चल रही है, आंखें खुली है, इंसान जिंदा है, माफी नहीं मांगते, जब आंखें बंद हो जाएंगी, सांसों की डोर टूटेगी, इंसान मर जाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को छोड़ने वाला नहीं है। लिहाजा सांसों की डोर टूटने से पहले, आंखें बंद होने से पहले या जान निकलने से पहले, रूह कब्ज होने से पहले, कोई भाई हो, हमारा अपना सगा भाई है, कोई पड़ोसी है, माँ बाप है, कोई भी है, किसी भी तरीके का हम जुल्म करते हैं, तो जीते जी हम उसकी माफी तलाफी करें, वरना कल क़यामत के दिन रुसवाई होगी और बड़ी शदीद किस्म की रुसवाई होगी। और इस हवाले से सहीह मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से सवाल करते हैं, असदरून मन मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा जरा ये बतलाओ कि मुफलिस, गरीब, लाचार, कल्लास कौन है? तो सहाबा ने कहा मन ला दिरहम वाला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास रुपए पैसे न हो, दिरहम दिनार न हो, ऐसा बंदा गरीब है, लाचार है, कल्लास है, कमजोर है, नादार है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसा नहीं है। इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, कि मेरी उम्मत का गरीब, लाचार, नादार वो इंसान है, कल क़यामत के दिन वो आएगा, क्या लेके आएगा? नमाज़ें लेके आएगा, रोज़े लेके आएगा, ज़कात लेके आएगा, नेकियों का गटर लेके आएगा, लेकिन उस इंसान का मामला क्या होगा? कद शतम हाज़ा, किसी को गाली दी थी, वक़दफ़ हाज़ा, किसी पर इल्जाम लगा दिया, और वसफ़क दम हाज़ा, किसी का खून कर दिया। और इसी नाहिए से उसने अलग अलग जुल्म ढाए थे, सारे मजलूमीन आएंगे, अल्लाह ये वो शख्स है जिसने मेरे ऊपर जुल्म किया। मजलूमीन खड़े होंगे, अल्लाह से दुआएं लगाएंगे, गुजारिश करेंगे, अल्लाह हमें हमारा हक दिला। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान की नेकियों को तक़सीम करने का हुक्म देगा कि इसकी सारी नेकियों को, चाहे उसकी नमाज़ें हो, चाहे उसके रोजे हो, चाहे उसके सदक़ात व खैरात हो, चाहे उसके हज हो, जो भी नेकियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला मजलूमीन में तक़सीम करना शुरू करेगा। और तक़सीम करते करते सारी नेकियां खत्म हो गई। अभी लोग मौजूद हैं, मजलूमीन है, अल्लाह हमारा क्या, इसने मुझे भी मारा था, मुझे गाली दिया था, मेरी जमीन दस्तक की थी, या फला नाये से मेरे ऊपर जुल्म किया था, मुझे भी हक दिला दे। अल्लाह तबारक व तआला देखेगा कि उसकी नेकियां खत्म हो गई है, तो अल्लाह तबारक व तआला मजलूमीन के गुनाह को ऐसे बंदे पे डालेगा और हुक्म देगा कि घसीटते हुए इसे जहन्नम में डाल दो। मेरे भाइयों, हम जुल्म करते हैं, हमें एहसास नहीं होता, हम लोगों को गालियां देते हैं, एहसास नहीं होता, हम गरीबों पे, चाहे ठेले वाले हो, कोई भी भाई हो, कमजोर है, गरीब है, नादार है, हम उसे थप्पड़ मारते हैं, हमें एहसास नहीं होता। हम किसी की जमीन गसब करते हैं, हमें एहसास नहीं होता। हम गलत नाये से डॉक्यूमेंट बना करके, वकला को करके लोगों के फ्लैट को गसब कर लेते हैं, हमें एहसास नहीं होता। मेरे भाइयों, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला नहीं है। लिहाजा सोचिए, गौर कीजिए, तन्हाई में जाइए, अपने आप से सवाल कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने किसी को बुरा भला बोल दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने किसी का हाथ उठा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने किसी कोई चीज गसब कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने किसी का पैसा ले लिया है, अब तक नहीं दिया है। ये सारे मसालिन हमारे बीच है। मेरे भाइयों, अगर जुल्म करते हैं तो हमारी सारी नेकियां बर्बाद होने वाली है। और अहम नुक्ता ये है कि सामने अभी जो महीना आने वाला है रहमतों का, बरकतों का, जिसमें अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत की बारिश होने वाली है, रमजान का महीना। हम 11 महीने बड़े काटते हैं, बड़े जुल्म ढाते हैं, हमें एहसास नहीं होता। आम दिनों में हम नमाज़ें अदा करते हैं,
قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جو بھی توفیق ملتی ہے مسجد میں آ کے کرتے ہیں, لیکن یقین جانیے ہمیں اس بات کا احساس ہے, ہمیں اس بات کا علم ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہماری عبادت میں زیادتی ہو جاتی ہے, ہم بالکل لگن کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں رمضان کے مہینے میں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار بلکہ اس سے زیادہ بار قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے سمجھ کر کے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تہجد کی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں, تراویح ادا کرتے ہیں, ساری نیکیاں انجام دیتے ہیں, لیکن کیا ہے, ظلم کرتے ہیں. ظلم کریں گے ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اور اسی حوالے سے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں ان کے سب سے ایک بالش اوپر بھی نہیں جاتی ہے. ان 3 لوگوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جو آپس میں باتیں نہیں کرتے ہیں, کسی بات کو لے کے جھگڑ گئے, ناچاکی ہو گئی, کسی نے کسی کو برا بول دیا, کسی نے کسی کو مار دیا, اب ظلم ہو گیا ہے, میں بات نہیں کروں گا, وہ ایک طرف جا رہا ہے, دوسرا دوسری طرف جا رہا ہے, اور ایسے لوگ ایک لمبے زمانے تک باتیں نہیں کرتے ہیں اور اپنی دشمنی نبھاتے ہیں, اور آئے دن کوئی نہ کوئی الگ نائیے سے ظلم کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کی نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. عام دنوں کی نیکیاں چھوڑیے, رمضان جیسی مقدس مہینے کی بات ہم کریں, وہ ساری نیکیاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی, اور اللہ کہے گا مجھے ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ تم ظالم ہو. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. یہ 2 دن ایسے دن ہیں جن دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں, اللہ کے فرشتے پیش کرتے ہیں, جتنے اللہ کے بندے ہیں سارے لوگوں کی نیکیاں وہاں جمع کی جاتی ہیں, ان کی مغفرت کی جاتی ہے. 2 لوگ ایسے ہیں جن کے نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جاتی اور جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ایسے 2 لوگ ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہیں, باتیں نہیں کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک بیٹا جو ہے اپنے ابا سے بات نہیں کرتا, ایک باپ جو ہے بیٹے سے بات نہیں کرتا, بھائی آپس میں بات نہیں کرتے, بھائی بہن آپس میں بات نہیں کرتے, یہاں تک کہ پڑوسیوں سے دیگر لوگوں سے نکا چاپی ہے. میرے بھائیوں, یہ جو حقوق العباد ہے بڑا سنگین معاملہ اس کا ہوتا ہے. لہذا ایسے دور میں, ایسے ماحول میں ہم جہاں کہیں بھی رہیں اپنے حقوق کو ادا کریں, اور اللہ کے واسطے کسی بھی ناحیے سے, چاہے ہاتھ سے ہو, چاہے زبان سے ہو, چاہے پیر سے ہو, کسی بھی ناحیے سے ہو, ہم کسی پر ظلم کرنے سے بچیں. وقت مکمل ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے بارے رہا ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے بچا. اللہ, ہم اپنی زندگی میں اگر کسی پر ظلم کیے ہیں, چاہے وہ ظلم ہماری زبان کا ہو, چاہے ہمارے ہاتھ کا ہو, چاہے ہمارے پاؤں کا ہو, یا کسی بنائیے سے ہو, اللہ اگر وہ ہمارا بھائی با حیات ہے, ہماری زندگی میں ہے, اور ہمارے محلے میں رہتا ہے, ہمارے شہر میں رہتا ہے, اللہ ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم رک جائیں, چھوٹے بن جائیں, نرمی کا اختیار کریں, اور جا کر کے اس کے دروازے پہ مجھے یا ہمیں اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں, دنیا میں آپ معافی مانگ لیں گے, چند لوگوں کو پتا چلے گا فلاں صاحب نے فلاں صاحب سے معافی مانگ لی ہے, لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا, سارے لوگ دیکھیں گے یہ اتنا ظالم تھا, اس سے معافی نہیں مانگا, وہاں شرمندگی ہوگی. دنیا میں رہتے ہوئے معافی تلافی کیجیے, نرمی کے ساتھ, بھائی چارگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے, اور خاص طور پہ جس ماحول میں آج ہم جی رہے ہیں, ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, سارے حالات کو دیکھ کر کے ہم دین سے جڑیں, قرآن سے جڑیں, حدیث سے جڑیں, اپنے آپس میں بھائی چارے کو بڑھاوا دیں, اور اسی طریقے سے دین کا جو بھی کام ہو سکے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کریں. ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جو کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. مسئلہ جو ہماری نونہالوں کا ہے, ہمارے جو بھائی, جو ہمارے بڑے ہماری نونہالوں کے لیے کر رہے ہیں, اللہ دل کی گہرائی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے, اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے نونہالوں کو سنبھالنے کی ہمیں توفیق دے. جب تک اس دنیا میں رکھ, اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ, اور جب ہماری موت آئے تو اسلام اور ایمان پر آئے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد للہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.